जय जगन्नाथ जय शिव शंभु बंधुगण लीना चैनल ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। बंधुगण आपण माने किछि स्त्री को देखिथिबे कि विवाहित होई मध्य से माता पिता घरे रही थांती एवं से निज पति घर को केबे भी जाई न थांती। तेबे आसंतु जानिमा एपरि स्त्री माननकु केउ पाप लागि थाए ओ तारि फल किपरि भोगिबाकु पड़ी थाए तथा नरक लोकरे तांकु केउ दंड मिली थाए। बंधुगण एक समयर कथा अटे। देवश्री नारद भगवान शिव को भेटिबा पई कैलाश पर्वत को जाइथिले। तेबे देवश्री नारद कहले हे प्रभु मु जेतेबेले आपन को भेटिबाकु आसुथिली तेबे पूर्वर मु जमलोक को जाइथिली। तेबे सेठारे देखिली कि नरक लोकरे किछि स्त्री अग्नि रे जळि जाउथिले एवं सेमाने जोर जोर रे बंचाओ बंचाओ बोली चित्कार करुथिले। एहा देखि मु आश्चर्य होइगली। एही कारणरु प्रभु मु एहा जानिबाकु आपन को पाखु एठाकु आसीछि कि से जळुथबा अग्निटे से स्त्री मान को काहेकि पका जाइथिला। से स्त्री माने तांको जीवन रे एपरि केउ पाप करि दैछन्ति जहार दंड तांको एपरि मिलुछि। तेबे भगवान शिव नारदंको कहिले हे देवश्री नारद सेही स्त्री सबु विवाहित होई मध्य निज स्वामी को घर छाड़ी पिता घरे रहुथिले निज पति घर को केबे भी जाउ नथिले। विवाहित होई मध्य एही स्त्री माने निज स्वामी को घरे न रही पिता घरे रही घोर पाप करिसन्ति एवं एबे तांको पापर दंड मिलुछि। तेबे देवर्षि नारद कहले हे प्रभु तेबे कोन विवाहित स्त्री गोटे ता पिता घरे रहिबा उचित नुहे। जदि भी गोटे स्त्री तार पिता घरे रही थाए ताकू केउ पाप लागि थाए प्रभु। एहा सहित तार दंड को काहाको भोगिबाकू पड़ी थाए ना तार माता पिता को ना तार पति को काहाको भोगिबाकू पड़ी थाए ना स्वयं ताकू भोगिबाकू पड़ी थाए। जदि एही पापरु मुक्त पाइबा पई किछि उपाय रहिति ताहले मते कहंतु प्रभु। प्रभु शिवशंभु कहले हे देवर्षि नारद तुमे समग्र मानव जातिंकर कल्याण निमंते उत्तम प्रश्न पचारिछन्ते किंतु मु एही प्रश्नर उत्तर तुमको गोटिए कथा माध्यम रे देबी। जदि तुमे एही कथा को मन लगाई सुनिबो तेबे तुमर प्रश्नर उत्तर तुमको मिलि जिवो। कि बापा घरे रहिबा द्वारा स्त्री को केउ पाप लागि थाए कि एहार दंड भोगिबाकू काहाको पड़ी थाए। एक विवाहित स्त्री को तार पितार घरे अधिक दिन रहिबा काहेकि अनुचित। तेबे देवर्षि नारद कहले हे प्रभु आपन कथा को सुनांतु मु पूरा मन देई आपन कथा सुनिबी। भगवान शिव कथाटी को आरंभ कले हे देवर्षि नारद एक समयर कथा अटे। एक नगर रे देवदत्त नामक एक राजा राजत्व करुथिले। महाराज देवदत्त सर्वगुण संपन्न राजा थिले ओ तांकर प्रजा तांको बहुत सम्मान करुथिले। ओ सेही समय रे विदर्भ देशर जने सत्यभानु नामक जने राजा राजत्व करुथिले ओ से मध्य सर्वगुण संपन्न राजा थिले। तुम से राजा सत्यभानुकर एक पुत्री थिला तांकर नाम शकुंतला मध्य थिला। अत्यंत सुंदर एवं चरित्रवान सत्य मार्ग रे चलुथिबा कन्या थिला। पुणी गोटे दिन राजा शकुंतलार विवाह करिबा पई विचार कले। पुणी निज दरबार रे निज पुत्री शकुंतलार विवाह पई स्वयंवरर आयोजन कले। सेथिरे केतक देशर राजा आसीथिले। सेही स्वयंवर रे राजा देवदत्त मध्य आसीथिले। सत्यभानु निज पुत्री शकुंतला को कहिले तुम जाहाकु चाहिम एही राजांको वर्णमाला पिंधाई परिबो। तेबे शकुंतला एही राजा मानक आडको चाहिला। पुणी राजकुमारी शकुंतला जेबे राजा देवदत्तଙ୍କ आडको देखिला तेबे ताकू राजा देवदत्त बहुत अधिक सुंदर देखागले। तेणु शकुंतला तांको वर्णमाला पिंधाई विवाह करिनेला। पुणी एहिभଳି भाबे राजकुमारी शकुंतला एवं राजा देवदत्तଙ୍କ विवाह होइगला। एपरि राजकुमारी शकुंतला एवं राजा देवदत्त बहुत अधिक सेवा करिबारे लागिला। पुणी राजा देवदत्त रानी शकुंतला को बहुत प्रेम करबाकू लागिले। एहिभଳି भाबरे किछि समय बीतीगला। राजा देवदत्त रानी शकुंतला को एते अधिक प्रेम करबाकू लागिले कि तांकर मुख दर्शन करिबा बिना से भोजन करू नथिले। राजा देवदत्त रानी शकुंतलाଙ୍କ सहित दिन राति भोग विलासरे बुली रहुथिले। तेबे रानी शकुंतला खाद्य बनाउथिले तेबे राजा देवदत्त मध्य तांको संगरे खाद्य बनाउथिले। तापरे पुणी दुई जण भोजन करि सारी भोग विलासरे बुली रहुथिले। से दुई जण एते अधिक प्रेम करबाकू लागिथिले कि जणे अन्य जनक बिना गोटे क्षण मध्य रहि पारु नथिले। पुणी किछि समय परे रानी शकुंतलाଙ୍କ पिता राजा सत्यभानुଙ୍କର निज पुत्रीଙ୍କ कथा बहुत मने पड़िला एवं रानी शकुंतलाଙ୍କ माता मध्य झियो सहित मिसिबाकू चाहुथिले। एही कारणरु से राजा सत्यभानुको कहिबाकू लागिले आमे निज पुत्री को देखा करिबार बहुत दिन होई गलानी। एही कारणरु निज पुत्री को भेटिया पई मोर बहुत मन हेउछि। राजा सत्यभानु निज पत्नी को कहिले तुमी सत्य कहूछ मते मध्य मोर पुत्री को भेटिया पई इच्छा हेउछि। पुणी एतिकी कहि राजा सत्यभानु निज प्रजांको बा सैनिकंको डाकिले कहिले कि तुमे राजा देवदत्तଙ୍କ पाखକୁ जाओ तुमे आम पुत्री को निज घर को नहीं करी आस आम पुत्री को देखा करिया को आमर तीव्र इच्छा हेउछि। तेबे से सैनिकटी राजा देवदत्तଙ୍କ घर को गला। तेबे से सैनिकटी कहिला आम महाराजंको तांको पुत्री को भेटिया पई तीव्र इच्छा हेउछि। एही कारणरु मते राजकुमारी शकुंतला को नेबा पई पठाइछन्ति। एही सैनिकर कथा सुनी राजा देवदत्त रानी शकुंतला को तांको सांगरे पठाई देले। पुणी जेबे राजकुमारी शकुंतला जाय निज पितांक घरे पहुंचला तेबे राजा सत्यभानु निज पुत्री को देखि बहुत खुशी हेले। तांकर पत्नी महारानी मध्य तांको पुत्री को भेटी बहुत आनंद हेले। पुणी राजकुमारी शकुंतला तांको पितांक घरे बहुत आनंद रे बा खुशी रे रहिबाकू लागिले एवं सेठारे तांको सखी मानक सहित मिसिले एवं तांको सांगरे बसी कथा हेबारे लागिले। पुणी तांको पितांक घरे रहिबार बहुत दिन बा केते दिन बीती गला किंतु से तांको पति देवदत्तଙ୍କ घर को गला नाही। ताकू तांको पिता घरे निज सखी मानक सहित मजा मस्ती एवं कथा हेबारे ताकू भलो लागुथिला। एही कारणरु से ता पितांक घरे रहिबाकू लागिला। पुणी गोटे दिन निज सखी मानक सहित एक वनकू दिने बुलिबाकू गला। सेठारे गोटे सुंदर पोखरी देखिबाकू मिलिला। पुणी से कोन कला ना निज सखी मानक सहित से पोखरी रे स्नान करबाकू लागिला। पुणी सेही समय रे आकाश मार्ग रे एक राक्षस जाउथिला। सेही मार्ग देई जाउथिला फଳରେ तार नजर राजकुमारी शकुंतलाଙ୍କ उपरे पड़िथिला। तेबे से राक्षसटी राजकुमारी शकुंतलार सुंदरता को देखि ता उपरे मोहित होई गला। पुणी से निज मन रे भाबिबाकू लागिला कि एही स्त्री तो बहुत अधिक सुंदर ओ मनमोहक अटे। जदि मते तारि सह भोगविलास करबाकू मिलि जाय ताहाले मोर मनकू शांति मिलिबो किंतु मु तारि सहित भोगविलास करबी तो किपरि करबी एतिकी भाबी करी से आखि बंद करी ध्यान करिला। ध्यान करी जानिला कि एही स्त्री
राजा देवदत्तଙ୍କ पत्नी अटे। एही समय से निज पिताଙ୍କ घरକୁ ଆସିଅଛି। ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ମୁଁ ତାରି ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଗବିଳାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେବେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ପୁଣି ସେ ମନରେ ବିଚାର କଲା କି ମୁଁ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ମୁଁ ତାରି ସହିତ ଭୋଗବିଳାସ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି କି ଏହା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କି ଏହା କୌଣସି ଏକ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି। ସେ ଅସୁର ଏତିକି କଥା ବିଚାର କରି ପୁଣି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲା। ସେ ସାକ୍ଷାତ ମହାରାଜ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା। ତେବେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସେହି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣି ସଖୀମାନେ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସଖୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ବଜାଉଛି, ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ନେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା ଏ ତ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ? ତେବେ ସେ ରାକ୍ଷସ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ତମେ ଏତେ ଦିନରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ତୁମରି ବିନା ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ହେଉନଥିଲା। ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାର ତମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାର ମୋର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହି ରାକ୍ଷସର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଆପଣ ଏତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହେ ମହାରାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ହେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଭୋଗବିଳାସ କରିବା। ଏତିକି କହି ସେ ଦୁଇଜଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଏକାନ୍ତକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ପରସ୍ପର ଦୁଇଜଣ ଭୋଗବିଳାସରେ ମଜି ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାର ନଜର ସେହି ରାକ୍ଷସର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା କି ତାର ସେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କଳାଜାଇର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ କଳାଜାଇର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବୁଝିଗଲା କି ଏ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ନୁହଁ କି ଅନ୍ୟ କେହି, ତାଙ୍କରି ବେଶରେ କୌଣସି ପାପୀ ରାକ୍ଷସ ଅଟେ। ପୁଣି ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆରେ ଏ ନିଚ ମନୁଷ୍ୟ ତୁ କିଏ? ତୁ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗବିଳାସ କରି ମୋର ପତିବ୍ରତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏପରି ଘୋର ପାପ ନ କରିପାରିବୁ। ସେହି ରାକ୍ଷସ ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ନିଜ ବେଶକୁ ଆସିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ଦୁଷ୍ଟ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋଠାରୁ ତ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଦାନବ ଦୂରରେ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମରେ ରାକ୍ଷସ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଠିକ ଓ ଭୁଲର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମରେ ରାକ୍ଷସ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରର ଭୁଲର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ? ମୋରି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ। ମୋର ତ ସ୍ୱଭାବ ଏହା ଅଟେ, ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟ, ତେବେ ତୁମେ ଏପରି ଘୋର ଅପରାଧ କାହିଁକି କଲ? ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେଉଁ ଅପରାଧ କଲି? ମୁଁ ତ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ଓ ନିଜ ପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମରେ ଚାଲିଅଛି। ତୁ ହିଁ ମୋର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତୁ ହିଁ ମୋର ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲୁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୋତେ ନିଜ ପତି ଭାବି କରି ଭୋଗବିଳାସରେ ମଜି ରହିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଦେଲି? ଏହି କାରଣରୁ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ତୋତେ ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ପୁଣି ସେ ରାକ୍ଷସ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେ ରାଜକୁମାରୀ, ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋରି କଥା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସେ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ମନମାଣି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପତିର ସେବା କରିଥାଏ। ନିଜ ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପତି ରାଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ, ତାକୁ ମନାଇ ନେଇଥାଏ। ତାର ପତି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ସବୁ କାମରେ ତାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ପତିର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାରି ସହିତ ରହିଥାଏ। ସେ ତାର ପତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପରପୁରୁଷର ବିଚାର କରିନଥାଏ। ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପତିବ୍ରତା ବୋଲାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ବିଲକୁଲ ବି କରିନାହଁ। ତମେ ଯେବେଠାରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛ ତୁମେ ସେବେଠାରୁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ରହିଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ତମ ପତିଙ୍କ ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତନ କରିନାହଁ। ତୁମେ ହିଁ କୁହ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ତମେ ଏହି ବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ନିଜ ପତିର ସେବା କରିବା ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସଜବାଜ ହୋଇ ଏହି ବନକୁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଆସୁନାହିଁ? ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ମୁହଁରେ କହୁଛ କି ତୁମେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟ? କୌଣସି କର୍ମରେ ତ ତୁମେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉ ନାହଁ। ନିଜ ପତିଙ୍କ ବିନା ଏହି ବନରେ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲ। ତୁମ ପତିଙ୍କ କଥା ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହଁ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ଏକ ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟ ଏବଂ ତତେ ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତୋରି ସହିତ ଭୋଗବିଳାସ କଲି। ତେବେ ତୁ ଏହା ପରେ କେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟତା କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତମେ ମୋତେ ଏବେ କୁହ ତମେ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଇଠାକୁ କେଉଁ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଭୂଷଣ ଶୃଙ୍ଗାର ମନମୋହକ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି କାହା ପାଇଁ ତମେ ଏହି ବନରେ ବୁଲି ରହୁଥିଲ? ତୁମ ପତି ତ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହୋଇଛ? ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଏପରି କରିନଥାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଏବେ କୁହ କିପରି ତମେ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲ? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମନମୋହକ ରୂପ ନେଇ ତମେ ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛ। ତେବେ ତୁମେ କହୁଛ କି ମୁଁ ପତିବ୍ରତା ଅଟେ? ରାକ୍ଷସର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା ହେ ନିଜ ରାକ୍ଷସ, ମୋରି ପିତା ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଅଛି। ନିଜ ପତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜ ପିତା ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମୋ ପତିଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିଛି। କେବେ ବି ନିଜ ପରପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖି ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁ ଏହା କିପରି କହିପାରୁଛୁ କି ମୁଁ ଏକ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବୋଲି? ହେ ନିଚ ରାକ୍ଷସ, ତୁ ହିଁ ମୋର ପତିଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଭୋଗବିଳାସ କରିଛୁ। ତୁ ହିଁ ମୋର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କି ତୁ ଏହିଠାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ମରିଯିବୁ।
ପୁଣି ସେହି ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଏତିକି କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଭସ୍ମ ହୋଇ ମରିଗଲା। ପୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତେବେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତେବେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁମରି ସହିତ ଏପରି କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଏତିକି କହି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତେବେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁମେ ଆସିବାରେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଲଗାଇଦେଲ? ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ମୁଁ ତୁମରି ବିନା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ କିପରି ବିତାଇଛି? ତୁମରି ବିନା ମୋତେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ନା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତୁମେ ଯେବେଠାରୁ ନିଜ ପିତା ଘରକୁ ଗଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ତୁମକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଏବଂ ତୁମରି ଭାବନାରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲି। ତେବେ ତୁମେ ଏବେ ଆସିଗଲ, ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରାକ୍ଷସର ପୁରା କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ସେ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିକରି ଏପରି କରିନାହଁ। ସେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସର ମାୟାଜାଲରେ ଆସି ତୁମେ ଏପରି କରିଛ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ଆସିଗଲା ସମ୍ମୁଖକୁ ଏବଂ ସେହି ବାଘକୁ ଡରି ସଖୀମାନେ ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ପୁଣି ସେହି ବାଘ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିଲା, ତେବେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସେହି ବାଘକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବାଘ, ତୁମେ କିଏ ଅଟ? ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତେବେ ବାଘ କହିଲା, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ଷଣ କରିକି ତୋତେ ମାରିଦେବି ଓ ତୋର ଏହି ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତେବେ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଦେଇଛି ଯାହାରି କାରଣରୁ ମୋତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି? ତେବେ ବାଘ କହିଲା, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମହିଳା, ତୁ ନିଜ ପତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପିତାର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଯାଉଛୁ? ତେବେ ତୁ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସଜବାଜ ହୋଇ କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ? ଏତିକି କହି ସେହି ବାଘ ତାକୁ ସେହି ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କଲୋକରେ ଏକ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଭଗବାନ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ କାହିଁକି ଜଳାଯାଉଛି? ତେବେ ଏହି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପତିର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ପିତା ଘର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବା ରହିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେବେ ପତିଙ୍କ ବିନା ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜବାଜ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍କ ଲୋକରେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳା ଯାଇଥାଏ ତଥା ଆର ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଘୁଷୁରୀର ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ କ'ଣ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପିତାର ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଶିବଶମ୍ଭୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପିତାର ଘରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଅଧିକ ସଜବାଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିନା ସଜବାଜରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପିତା ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜ ପିତା ଘରେ ନ ରହି ଅଧିକ ସମୟ ନିଜ ପତିଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପରପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ତେବେ ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ।